बस बड़ी हो गई। वो लोग कहते सन साड़ी औलाद नहीं इन्नी ताबाजारी करती जिन्नी ये बच्चा करता। देखो बिल्कुल ते कन्वर्ट हो के आते हैं जिसे पुत्र का विआह करिए ना वो जिसले वड्डी अम्मा जी मिलते ना तो ये लोग उन्होंने आखे लग जाते हैं हैं। वड्डे अम्मा जी भी गोद चुकते ना पलिया पलाया पुत्र अगले माँ प्यो देंदे ने। बच्चा सी ते स्कूल घल्लिया निज़ाम नहीं सही बनया मेरा स्कूल का। याद है कि तू फड़ के ना गिरेबान उन्हें क्या उसी खड़िया साड़ी गल सुन ध्यान नाल कि हाई स्टैंडर्ड के लोगों वास्ते तो बातें नहीं हो रही ना। ये जेडे मेरे यार फकीर मलंग बंदे ने जेडे हैं जी ए पीण पिलाण वाले ये तो उन्होंने वास्ते गल्लां ने कि जवान तू साडे मामे का पुत्र ना होंदा ते सानू अदब ना सिखाया होंदा साडे माँ प्यो ने ते असां तैनूं मिलना सी दूजे रंग च। ते अज मैं सब दे सामने कह रहा कि जिन्ना जो मेरे वालदैन दा जो कुछ है ना वो मेरे भैन भाइयों का ते जे उन्हां दा ना तो मेरा है। ते आंदा किसी दे मामलात च किसी फैमिली मैटर च दखल नहीं देईदा। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो आवाज़ FM 107 से मैं हूं ताहा। अच्छा, हमारे साथ जो है वो बड़ी नामी ग्रामी शख्सियत हैं, अल मारूफ बाबा शराबी जो है वो इनको कहा जाता है। चंद माह पहले भी हमने इनका एक इंटरव्यू लिया था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू था। और अभी जैसे ही हमें पता चला है कि ये UK से तशरीफ़ लाए हैं तो हमने कोशिश की है कि हम इनसे बातचीत कर सके और आज हम इनसे बातचीत करने में कामयाब हो गए। आज हम बताएंगे, इनसे पूछेंगे इनकी ज़िंदगी जो है वो इब्तदाई कैसे गुजरी है, कोई शुगल मेला इनके साथ लगाएंगे। अच्छा बाबा जी दसो तुहाडी जिहड़ी ज़िंदगी है इब्तदाई बचपन दी किस तरह गुजरी है? नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी गल तो वो करनी तुहाडे नाल जिहड़ी मेरे वालदैन ने मैनूं दस्सिया कि सानू इज्जतां दी ते लोड़ कोई नहीं है। ते उन्होंने ही फरमाया कि भरे बाजार ही इज्जत जाती तो खसमां नूं खाए पई। अच्छा सानू गल सीधी चाहिदी ते सीधी करन दा यादी हाँ ते इत्थों करदा कोई नहीं दिमाग वालों ते ढिड्डू गल्लां करना। ते बात है ये कि एक मैं मातड़ घर दा मजदूर फैमिली नाल मेरा तलक है जी। ते मतलब है भी कि जिंदगी इस तरह ही गुजर गई, पता नहीं लग्या मैनू किवें गुजर गई है। ते वालदैन ने ना जी मैनू बच्चा सी ते स्कूल घल्लिया निज़ाम नहीं सही बनया मेरा स्कूल का। ते स्कूल का जिहड़ा सफ़र सी वो इस तरह ही सी कि बस स्कूल जाना है ते भज जाना, शरारती सी। ते उधरों फारग होया ते मेरे जिहड़े दादा जी ने मंडी शहर दे विच ना जी वो पहलवान सन नामी ग्रामी। अच्छा और फिर मैं दूजी बारी रिपीट कर रहा कि जिहड़ी बात है ना कि असीं एक मजदूर फैमिली नाल तलक रखने हैं ते मातड़ घर दे हैं। मेरी फैमिली एक साऊ है ढेर सारी, मैं नहीं कहता। मेरे दादा जी ने भी सारी उम्र ना लोगों की सेवा की है। अगर साढ़े कोल उन्होंने कोई मुर्गे रोस्ट या बिरयानियाँ नहीं ना खुआइयाँ तो उन्होंने सारी उम्र जड़ा ना जी उन्होंने बहाया उठाया, चाह पानी हो सकिया। जे चाह दी भी नहीं तो उन्होंने पानी नलका गेड़ के ना जी सादे बकत सन मिठा पानी पिया उन्होंने अगे पेश किया बिस्मिल्लाह करके। फिर मेरे वालद साहब की बारी आ गई, उन्होंने भी सारी जिंदगी ना जी मैनू दसन की लोड़ नहीं। हर बंदा जड़ा ना शहर के विच मंडी बहावलदीन वो मेरे वालद साहब नूं हाजी मोहम्मद मनवर साहब नूं अल्लाह की मेहरबानी नाल साडी उन्होंने लग जे। उन्होंने भी सारी उम्र यही सबक दे टुरे ने अपने वालद साहब दे। और मेरे दादा जी का नाम सी हाजी फरजंद अली पहलवान, पहले पहलवान सन मंडी बहावलदीन शहर सादे वक्त सन जी। फिर मेरी बारी आ गई जी, उन्होंने कहा कि फैमिली च मेरी फैमिली अलहमदुल्ला एक ग्रैजुएट कराने ना तलक। हुण मैं बार बार कहना तो मज़ा नहीं आना। मैं हूँ आखिरी बार ये बात कर रहा कि असी एक मजदूर घर ना तलक है ते दुनिया कहती साऊ ने टब्बर। एक मैं ही विचों इंज दा रंगबाजी कर रहा जो कैमरे अगे आ गया या ते वो भी तां कैमरे अगे आ गए कि मेरा जड़ा ना पुत्र जड़ा सारे तो निक्का भरा है साडा, वो बेटा है मेरा। अच्छा ते ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ मैं कैमरे अगे भी आ गया, वरना जी इबादत होती ना पर्दे पिछे कुछ होर मज़ा होंदा है। बिल्कुल इसी तरह। ते दूसरा है कि जेडे अलहमदुल्ला बात हो रही सी अपनी फैमिली के बारे ते जिसे स्कूल छोड़िया तो अब्बा जी ने मैनू कहा कि आ जा भाई इधर। और वालद साहब ने माँ जी ने कहा कि बई दादा जी तो बाद तेरे वालद साहब ने ड्यूटी दी है अवाम की, हुण तेरी बारी।
ਤੋ ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ 32 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਅਰ हाँ ये ਏਅਰ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਮੌਜਾਂ ਦੇਨ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਬਾਹ ਉਠਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਬਕ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰੱਖੋ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਉਠਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਸਫਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਔਰ ਹਰ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਛੋੜਿਆ 32 ਸਾਲ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਬਹਾਨ ਠਾਨ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸਿਖੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸਾਂ ਸਬਕ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਪੱਠੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ 32 ਸਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਸ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਬਾਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ रंग भी ताई लगे ने ਇਹ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਦੁਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਪਾਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਵੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਸਦਾਤ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਦੁਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਮਲੰਗ ਟੈਪ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਟੇਟਡ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜ਼ਰਾ डाउन हो जाता ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਬਾਲੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ 60-70 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ हाँ जी ਖਤਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਬ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ दावे ना ਲਿਸਾ ਬੰਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟੇਟਡ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਚੱਲ ਬਾਈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਚੀਮੇ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ देखो ना आप भी पढ़े लिखे हो मैं तो तलीम याफ्ता नहीं अलहमदुलिल्लाह फैमिली मेरी वैसे ग्रेजुएट है एक मैं ही अनपढ़ देखो मैं कुछ कर लेना मैं कुछ नहीं कर सकता तो जे रब रंग लावे तो मनु तो चाहिए सजदा भरे बाजार ही देना स्टेटस ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਾਂ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ स्टेटस ਸਟੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਸਕੂਲੋਂ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੰਟੀ ਵਜਾਓ ਤੇ ਘੰਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਸਨ ਮੇਰੇ
ਬਚਪਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਖਮ ਲਾਲਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਡੈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਖਮ ਲਾਲਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਦਬ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ 32 ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੇਰਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। 32 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਉਂਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਅਤੇ ਦਾਰੇ ਅਤੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਰਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਇੰਝ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਵਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਵਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਵਾਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਅਦਬ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਦਬ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੰਗਿਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧੰਦਾ ਸੀ 4 ਆਨੇ ਦਾ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਨੇ 26 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਐਡੀ ਕੋ ਨੇ ਉਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, 2 ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ 25-27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 3-4 ਮਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦਰ ਬਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 26 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੈਯਦ ਪਾਕ। ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ, ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਚੁਭਣਾ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਦਬ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਪਾਕ, ਪਹਿਲੇ ਉਰਦੂ ਚ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀ ਜੀ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਫਲਾਣ ਦਿਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਉਹ ਸੀ ਬਚਪਨ ਹੀ 'ਚ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪਾਕ ਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਗਿਰੇਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਖੜਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫਨਕਾਰੀ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਬਾਤ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਦੀ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਪੀਵਾ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇਖੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੈਯਦ ਪਾਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਫਕੀਰ ਮਲੰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੀਣ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮਾਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਆਬਦ ਬਾਬਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਤਾਕਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5000 ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? 5000 ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਠਾਣਾ, ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਬਿਠਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਬਦ ਬਾਬਰ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੋ ਟਕਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਕਵਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਖਵਾਇਆ, ਸਭ ਝੂਠ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੈਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਬਦ ਬਾਬਰ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਅਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ।
ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੰਜ ਦੇ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੰਗ ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੈਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅੰਕਲ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਮੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਲ ਦੀ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਨੇ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਾ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪ ਚਲਾਓਗੇ, ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਛੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਪਨ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਰਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ। ਅੱਛਾ ਮਾफ़ी ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਨੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਰੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਐਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਗਮਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਗਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਪਾਕ? ਮਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਗੋਦ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਲਿਆ ਪਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਅਗਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਰੰਗ ਬਾਜਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਸੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਬੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਵੱਡੇ ਅੰਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੈਸਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਝ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪ ਜਿਸੇ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਲਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸੇ ਹੀ ਹੈ ਗਿਆ ਬਾਦ ਬਾਮਰਾਦ, ਬੇਅਦਬ ਤੇ ਬੇਮਰਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਇਧਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਟੁੱਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ? ਜੀ ਮੈਂ ਫਾਲਨ ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾ ਛੱਡਦਾ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਆਬਦ ਬਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੱਕਣਾ। ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਆਲੇ ਨਬੀ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿਸਬਤ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਝਕਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਦਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੀ ਬਾਤ, ਸਵਾਲ ਆਪਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਦਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਵਾਕਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਕੜ ਕੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦੈਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਆਈਏ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਘਰ, ਇੰਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਤਲ ਵੀ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਲਿੱਸੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੱਕਰਿਆ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਕੀ ਕਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਾਬਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਂ ਪਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਉਹ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਤ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਉ ਪੀਣੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਲੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਣੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੀਣੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪੀਓ ਯਾਰ, ਸਿਖੜਿਆ ਪੀ, ਉਹ ਮਤੇ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇਕ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਬਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਪੈਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਉਸ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਲਿੱਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਕਹਵੇ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਭੀਖ ਮੰਗ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਦੁਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਦੈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ 4 ਆਨੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਮਹਾਜਰ ਬਣ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਬੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਾਜ਼ੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ
ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਓ ਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਓ ਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪਾਕ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਸੇ ਮਾਰਨਾ ਕੋਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਖ ਨਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਬਈ, ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਕੇ ਚਾਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾਮਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਖਲ ਦੇਵੇਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਨਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਨਿਆਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾਓ ਤੇ ਛੱਡ ਦੀਏ ਸਿਆਸਤਾਂ ਸੂਸਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖੁਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਦੀ ਨੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਖੱਬੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਓਹੋ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੂ ਜਾਣਨਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਬਣਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਲੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਪਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯਾਰੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਟੇਬਲ ਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਰਾਂ। ਝੂਠ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਝ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਝੂਠੀ ਟਰਨੈਲੀ ਬਣਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਗੈਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਸ਼ਕਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਦ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗਿਆ, ਇੰਝ ਰੰਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਰੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਰਦੂ ਟਾਸ਼ ਕੀ ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਫਾਈ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸੈਯਦ ਪਾਕ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ
ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੜਾਂ ਤੇ ਫੋੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਇਆ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਮ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਵਾਲਿदैन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਕੈਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਬਦ ਬਾਬਰ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਰਾਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰੱਖ ਯਾਰ, ਇਹ ਰੱਖ, ਇਹ ਰੱਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਈ ਇੰਝ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਵਾਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਬਾਲੀ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਠਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀੜੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਯਦ ਪਾਕ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਨਵਰ ਹਾਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ। 32 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੀਲਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ। 32 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਦਾਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਲਵਾਨ ਸਨ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਭਲਵਾਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ 32 ਸਾਲ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ, ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਝ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰ, ਕੱਚੇ ਵਿਹੜੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੇ ਹੋਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਏ, ਬੋਤਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ 32 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਘਰ ਦਾ, ਪਰ 32 ਸਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸਟੇਟਟ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਟੇਟਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੱਕਰ, लेकिन अपने वो नहीं है जी। आप बिस्मिल्लाह। बिल्कुल जी, ये हमारे साथ थे जी बाबा शराबी, जो कि यूके से हर 3-4 महीने के बाद आते हैं और अभी यहाँ से हाँ वालिद साहब के लिए आते हैं। और अभी ये यहाँ से उठ के जो है वो आज इनकी फ़्लाइट है, ये दोबारा जो है वो यूके जा रहे हैं। और शराबी इनका नाम इसलिए क्योंकि ये अपने वालिद साहब के जो पाँव हैं वो धो के पीते हैं। यकीनी तौर पर इस तरह का घराना जो है वो मंडी बहाउद्दीन में बड़ा कम देखने में आता है, जिनमें बहन भाइयों में इतना इज़्ज़त एहतराम हो, वालिद और वालदा का इज़्ज़त एहतराम इतना ज़्यादा हो। और यकीनी तौर पर उन्हीं शाखों को फूल लगते हैं, उन्हीं शाखों पर फल लगते हैं जो वालिदैन का इज़्ज़त एहतराम करती हैं। ये आपके सामने ज़िंदा मिसालें हैं जो आज तरक्की याफ्ता
لوگ ہیں جو بیرون ممالک میں بڑے سیٹلڈ ہیں وہ بھی اپنے والدین کی خواہش ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. آواز نیوز، ہر لمحہ باخبر. ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے. ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے.